नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अक्टोबर 26 तारिख रविवार। आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध। तेबे आसंतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगिले आपण को भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एथिसह आपण केउ जिल्लार एही खबर देखुचंती कमेंट करी जणाई देवे। आजिर प्रथम खबर तृतीय दिनिकिया रोहित को दमदार शतक 9 विकेट रे जितिला भारत। भारतर दुई जन तारका बैट्समैन रोहित शर्मा और विराट कोहली दमदार इनिंग्स बल तृतीय दिनिकिया ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट रे परास्त करिछि भारत। रोहित एक विस्फोरक शतक अर्जन करथिबा बेले विराट 74 रन पाली खेलिथिले। तेबे प्रथम दुईटी मैच जीतिथिबा ऑस्ट्रेलिया 2-1 रे एही क्रिकेट सीरीज को निज नामरे करिछि। परवर्ती खबर आंध्र काकिनडा पाखरे बात्या करिबो लैंडफॉल। 28 संध्या परे आंध्र काकिनडा पाखरे बात्यार लैंडफॉल। आंचलिक पाणीपाग निर्देशिका मनोरमा महांती सूचना। अछली पट्टनम और कलिंगपट्टनम भितरे काकिनडारे लैंडफॉल हेबो। भीषण बात्यार रूप ने अतिक्रम करिबो कहिले मनोरमा महांती। लैंडफॉल बेले पवनर बेग 90 ରୁ 100 किलोमीटर रहिबो। संभाव्य बात्या को नहीं सरकार तत्पर। मुकाबिला पई पूरा प्रस्तुत सरकार। राजीव भवन रे संभाव्य बात्या को नहीं चलीथिला गुरुत्वपूर्ण बैठक। राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी अध्यक्षतार बसिथिला बैठक। केमिति बात्या मेंथा को मुकाबिला कराजिबो से नहीं चलीछि मानस मंथन। जरूरीकालीन सामग्री महजूद रखा जायतिबा बेले बात्या आश्रयस्थल को प्रस्तुत करा जायछि। परवर्ती खबर नुआपड़ा बीजेपी सुभद्रा शक्ति समावेश। नुआपड़ा बीजेपी कार्यालय सुभद्रा शक्ति समावेश अनुष्ठित होईछि। एही अवसर में बीजेपी महिला मोर्चार साधारण संपादक पूर्णिमा नायक मंच संचालन करथिबा बेले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा, ब्रह्मगिरी विधायक उपासन महापात्र, कलाहांडी सांसद मालविका देवी, राज्यसभा सांसद सुजित कुमार, नुआपड़ा जिला महिला सभानेत्री राजेश्वरी साहू, जय ढोलकिया मां कल्पना ढोलकिया प्रमुख उपस्थित रहिथिले। एही अवसर में जय निज बापा स्वर्गत राजेंद्र ढोलकिया सेवा कार्य को मने पकाई उक्त सेवा कार्य को प्रधानमंत्री मोदी और ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन माझी, राज्य सभापति मनमोहन सामल सहयोग आग को बढ़ाइबा पई आसंता 11 तारिख में पद्मफूल रे भोट देबा पई अपील करथिले। परवर्ती खबर बात्या पई जरूरीकालीन अधिकारी छुट्टी बातिल। बंगोपसागर आसुची बात्या, यार नाम थाई भाषा मेंथा। यहाकु नै नगर उन्नयन विभागर प्रस्तुति। समस्त सहरांचल रे जरूरीकालीन दायित्व थिबा अधिकारी छुट्टी बातिल करा जायछि। या सहित अधिकारी स्टेशन न छाड़िबा पई नगर उन्नयन मंत्री सूचना दैछंती। से आहुरी मध्य कहिसंती समस्त सहरांचल गुड़िकर थिबा टावर लॉगिंग जगह को चिन्हट पई निर्देश दिया जायछि। समस्त बात्या आश्रयस्थल को अलर्ट रे रखा जिवो। रंधा खाद्य एवं पीवा पानी महजूद रखिबाकु विभाग पक्षरु निर्देश दिया जायछि। वाटर सप्लाई एवं डीजी सेट को प्रस्तुत रखिबा पई विभाग अधिकारी को निर्देश दिया जायछि। अन्यबडे राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी संभाव्य बात्या मुकाबिला नै गुरुत्वपूर्ण बैठक करिसंती। उक्त बैठक रे विभाग अधिकारी सह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जिलापाल माने उपस्थित रहिथिले। परवर्ती खबर दुर्नीति रे बुडिछि पाकिस्तान। अमेरिका सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए रो पूर्वतन ऑफिसर को विस्फोरक बयान। पाकिस्तान को अमेरिका सहायता देउथिबा नै कले दाबी। अमेरिका टंकारे ही पाकिस्तान युद्धास्त्र किनिछि। मुशर्रफ पाकिस्तान रो परमाणु अस्त्र शस्त्र को अमेरिका को हस्तांतर करथिले बोली दाबी करिसंती पूर्वतन सीआईए अधिकारी जॉन किराको। पाकिस्तान रो पूर्वतन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को अमेरिका लाख लाख डॉलर जोगाई किनि नेथिला। पाकिस्तान दुर्नीति रे पोती होई रहिछि। परवर्ती खबर खुशी खबर कमिला सुना। झियो बाहाघर रे सुना किनिबा को चाहुतिबा लोकंक पई खुशी खबर। कमिला सुना दर निवेशकंक द्वारा लाभ पर्व पर्बाणी चाहिदा रे ह्रास। वाणिज्य उत्तेजना ह्रास जोगु सुना दर रे बड़ ह्रास घटिछि। बुधवार अपराह्न 5टा रे देशर फ्यूचर्स बजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज रे सुना दर मात्र 6 मिनिट रे 10 ग्राम पिछा प्राय 6 शतकड़ा अर्थात 7700 टंका ह्रास पाइछि। विशेषज्ञ मानक अनुसार सुना दर आउरी ह्रास पाई पारे। आगामी दिन में फ्यूचर्स बजार सुना दर 1.15 लाख टंकार 1.10 लाख टंका पर्यंत ह्रास पाइपारे। परवर्ती खबर देहरे कला शाढ़ी मुंडरे धड़ा पुटुली। आयापांक पई राष्ट्रपति चढ़िले 18 सीढ़ी। भारतर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरलर साबरीमाला मंदिर जाई प्रभु आयप्पा स्वामी दर्शन कले। एही ऐतिहासिक घटना देशव्यापी आलोचना सृष्टि करथिला। कारण प्रथम थर पई जणे महिला राष्ट्रपति एही मंदिर रे प्रवेश करी पूजा करिसंती। यह केवल एक धार्मिक तीर्थयात्रा नथिला बरंग एक मुहूर्त थिला जहा विश्वास परंपरा एवं सामाजिक परिवर्तन मध्य एक नूतन अध्याय रचिथिला। परवर्ती खबर 2 महिला ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर को असदाचरण। इंदोर ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट दल सह जड़ित सुरक्षा रे बड़ त्रुटि रिपोर्ट होईछि।
ଜଣେ ଯୁବକ ମୋଟରସାଇକେଲରେ 2 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖେଳାଳିମାନେ ହୋଟେଲ ରାଡିସନ ବ୍ଲୁରୁ ଏକ କାଫେକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘଟଣା ଘଟିବା ମାତ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଏସଓସି ନୋଟିଫିକେସନ ପଠାଇଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଡାନି ସିମନ୍ସଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏମ୍ଆଇଜି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆକିଲ ଖାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି। ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବିରାଟ କୋହଲି ଦିନିକିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ସିଡନୀ ଦିନିକିଆରେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ସହିତ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମହାନ ଖେଳାଳି କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରଙ୍କ 14,234 ରନ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ବିରାଟ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ 55 ରନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ମୋଟ ରନ୍ 14,235 ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସେ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋରର ହୋଇଗଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରପାରିରେ ବଲିଉଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ସତୀଶ ଶାହା। ବିଶିଷ୍ଟ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସତୀଶ ଶାହାଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ 74 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସେ କିଡନୀ ଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2:30 ମୁମ୍ବାଇର ହିନ୍ଦୁଜା ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ବଲିଉଡ ତଥା ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢିଲା ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ବଳ, 8ଟି ଆଇଏନଏସ୍ ମାହ ସବମେରିନ୍ ସାମିଲ। ବଢିଲା ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ବଳ, ସାମିଲ ହେଲା 8ଟି ଆଇଏନଏସ୍ ମାହ ସବମେରିନ୍। ଏହା ଆଣ୍ଟି ୱାରଫେୟାର ସେଲ୍ ୱାଟର କ୍ରାଫ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ। ଏହାକୁ କୋଚି ସ୍ଥିତ କୋଚିନ୍ ଶିପୟାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। 78 ମିଟର ଲମ୍ବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ୱାଟର ଜେଟ୍ ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ବାଘ ଗଣନା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଣନା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ତାଲିମ। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଗଣନା। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହେବ ବ୍ୟାଘ୍ର ଗଣନା। ଏନେଇ ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ। ଅନୁଗୁଳ ବନଖଣ୍ଡରେ ଥିବା 6ଟି ବନାଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରପଡା ବନାଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବାଘ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏହି ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀରେ ହେବ କ୍ରୁଜ ଟର୍ମିନାଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଗତି ପାଇବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର। ପୁରୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଟର୍ମିନାଲ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଆରା ଜଳଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ଦେବ ସୌଖିନ କ୍ରୁଜ ଜାହାଜ। ପୁରୀରୁ ଯିବେ ପାରାଦୀପ, ଦୀଘା, ବିଶାଖାପାଟଣା, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର। ଆସନ୍ତା 27ରୁ 31 ମେରିଟାଇମ୍ ୱିକ୍ ବେଳେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଏମଓୟୁ। ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁରୀରୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଘରୋଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ କରିବ। ପୁରୀର ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ସାତପଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ବାଚନରେ ଏଆଇ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓର ଅପବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆଡଭାଇଜାରୀ ଜାରି କଲେ ଇସି। ନିର୍ବାଚନରେ ଏଆଇ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଅପବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଇସିଆଇ ଶନିବାର ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏଆଇ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଚିତ୍ର, ଅଡିଓ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେବଲ କରିବାକୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଇସି ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଏପରି ନକଲି କୃତ୍ରିମ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସମାନ ପରିବେଶକୁ ବାଧା ଦେଉଛି, ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚାର ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିଲା ଇସଲାମପୁରର ନାମ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଙ୍ଗିଲ ଜିଲ୍ଲାର ଇସଲାମପୁର ସହରର ନାମ ଏବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରପୁର ରଖାଯିବ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର 13 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ତାରିଖରେ ଏକ ଚିଠି ଆଧାରରେ ଭାରତୀୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ସ୍ଥାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆକ୍ସନ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆକ୍ସନ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଏଫଏଟିଏ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଯଦିଓ ଏହାକୁ ଅକ୍ଟୋବର 2022ରେ ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଏହାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଫଏଟିଏଫ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ଜାରି ରହିବ। ସମ୍ପ୍ରତି ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଇ ୱାଲେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁଜରାଟକୁ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଉଛ ଭୋଟ ପାଇଁ ବିହାର ଆସୁଛ କହିଲେ ତେଜସ୍ୱୀ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ବିହାର ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ରଘୁପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଆରଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିହାର ଗସ୍ତକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ବିହାର ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମନୋଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିହାରରେ ଅପରାଧ ବହୁଳ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ଗୁଜରାଟକୁ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ ବିହାର ଆସନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ 4 ବିଭାଗର 5 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର 29ତମ ବୈଠକ ଶନିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସଭା ଭବନସ୍ଥିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମୋଟ 4ଟି ବିଭାଗର 5ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର 2ଟି ଏହିଭଳି ମୋଟ 5ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲା ୟୁକ୍ରେନ। ରୁଷ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନ ତାର ବାୟୁସେନାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ ତାର ପୁରୁଣା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ 150ଟି ସାବ୍ ଗ୍ରିପେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱିଡେନ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ସ୍ୱିଡେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଫ କ୍ରିଷ୍ଟରସନ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଏହି ଚୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାରିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ। ଗୁରୁତର ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିଲେ। ଅଭିଜିତଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁନି। ଅଗଷ୍ଟ 27ରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ସମୟରେ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଇସିୟୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ହାଇପର ଟେନସନ, ହାଇପୋଥାଇରଏଡିଜମ ଏବଂ କ୍ରନିକ ଯକୃତ ରୋଗ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ଆମେରିକା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ଆମେରିକା। ଗତ ଏସିସିଓ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଆମେରିକାର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ସିଆଇଏ ଏଭଳି ଯୋଜନା କରିଥିଲା ବୋଲି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମିଳିତ ଅପରେସନ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ନିଷ୍ଫଳ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ନିକଟରେ ଚୀନରେ ଏସିସିଓ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଚୀନ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଯୋଜନା, ଆଉ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲା ଆମେରିକା ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ସିଆଇଏ। ଢାକାରେ ଆମେରିକାର ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀ ଟେରେନ୍ସ ଆରଭେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନଙ୍କ ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନଭେମ୍ବରରୁ ଜିଏସଟି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ସରଳୀକୃତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜିଏସଟି ହାରକୁ ସରଳ କରିବା ପରେ ଏବେ ସରକାର ଜିଏସଟି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ମାତ୍ର 3 ଦିନରେ ଜିଏସଟି ପଞ୍ଜୀକରଣ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିପାରିବ। ଏନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟ 96% ନୂତନ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ 2ଟି ବର୍ଗର ଆବେଦନକାରୀ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବେ। ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବିପଦ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଆଧାର କରି ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ମାସରେ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ କମ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଡେସ୍ପାଚ୍। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟରେ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରୁନି ଇ ଡେସ୍ପାଚ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଫଳରେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଓ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଠିକ ତଥ୍ୟ। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୋର୍ଟାଲ ଇ ଡେସ୍ପାଚ୍। ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଚିଠି ଅପଲୋଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଏହା ଫେଲ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଢାକା ଗସ୍ତରେ ପାକିସ୍ତାନର ନମ୍ବର 2 ସେନା ଅଧିକାରୀ ସତର୍କ ହେଲା ଭାରତ। ପ୍ରଥମେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ପରାଜୟ, ନିକଟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଠାରୁ କଡ଼ା ମୁକାବିଲାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଯାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତକୁ ପାନେ ଦେବାକୁ ବାଂଲାଦେଶ ସହ ମିଶି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଜଣେ ଶୀର୍ଷ କମାଣ୍ଡର ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସେ ବାଂଲାଦେଶର ବରିଷ୍ଠ ସେନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେ ଭାରତର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଚିକେନ ନେକ୍ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ପରଭେଜ ମୁଶାରଫଙ୍କ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ଜଣେ 4 ତାରକା ଜେନେରାଲ ଢାକା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି 22ତମ ଏସିଆନ ଭାରତ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି 22ତମ ଏସିଆନ ଭାରତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ମାଲେସିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୱାର ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏସିଆନ ଭାରତ
ଭାରତ ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରିତା ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ବଢିଛି, ତାରକା ହୋଟେଲ 2 ଗୁଣା ହେଲାଣି। ବିଦେଶରୁ ବିମାନ ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ବଢିଛି, ହେଲେ ପୁରୀ ଓ କୋଣାର୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନ ଏବେ କୋଭିଡ ପରଠାରୁ ଆକର୍ଷଣ ହରାଇଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଗରୀ ପୁରୀ ଓ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଶ୍ୱର ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କୋଣାର୍କ। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଏହି ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ଫେଲ ମାରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତକୁ ଭେଟିବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଲେଗ ସ୍ପିନର ଆଲାନା କିଙ୍ଗଙ୍କ ରେକର୍ଡ 7 ୱିକେଟ ସଫଳତା ବଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ ମ୍ୟାଚକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅତି ସହଜରେ 33 ଓଭର ପୂର୍ବରୁ 7 ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇଛି। ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ଇତିହାସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଲାଗି କ୍ରମାଗତ 15ତମ ବିଜୟ। ଏଥିପୂର୍ବରୁ 1997 ଓ 2000 ବିଶ୍ୱକପ ସଂସ୍କରଣରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା ଦଳ ଲଗାତାର 15 ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ର 98 ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 16 ଓଭର 5ଟି ବଲରେ 3 ୱିକେଟ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।